السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ یہاں تک کہ ہمارا سبق ہو گیا تھا۔ آگے ہے مصنف فرماتے ہیں جب مثل یشاء قرو نسی میں بوجہ وقف کے دونوں سبب مد کے حمزہ اور سکون عارضی جمع ہوں تو ان میں 5 الف کی مقدار بھی مد جائز ہے، لیکن قصر جائز نہیں، تاکہ الغاء سبب اصلی لازمی اور اعتبار سبب عارضی نہ لازم آوے۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے مد کے اسباب منفردہ بیان کیے تھے۔ اب ان کو بیان کرنے کے بعد وہ صورتیں بیان کرتے ہیں کہ حرف مد کے بعد اگر مد کے دونوں سبب بیک وقت جمع ہوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا چکا کہ مد کے 2 سبب ہیں، مد فرعی کے لیے 2 سبب کیا ہیں؟ حمزہ اور سکون۔ اس کے تعلق سے بھی بیان ہو چکا کہ حرف مد کے بعد سکون عارض ہو تو مد عارض، حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم، اسی طرح حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہو تو مد متصل، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ حرف لین کے بعد یعنی لین واوی یا یائی کے بعد سکون آ جائے تو بھی اس کو یا وہاں مد فرعی ہوگا اور مد لین عارض یا مد لین لازم کہیں گے۔ اب یہاں مصنف بیان یہ کر رہے ہیں کہ دونوں سبب بیک وقت جمع ہو، مثلا مد متصل میں جیسے یہاں ہے یشاء، ٹھیک ہے، یہ مد متصل جو تینوں ہیں، اس میں حمزہ پر وقف کیا جائے تو حمزہ کے علاوہ دوسرا سبب سکون عارضی واقع ہوگا۔ اس صورت میں یہاں گویا مد متصل کے ساتھ ساتھ مد عارض بھی ہوگا، تو لہٰذا اب مد عارض میں کیا تھا؟ طول، توسط، قصر، ٹھیک، اور مد متصل میں کیا ہے؟ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2، 2.5، 4 الف۔ تو مصنف نے کہا لیکن یہاں قصر جائز نہیں، اور 5 الف کیوں کر سکتے ہیں؟ 5 اس لیے کریں گے کہ دیکھیے طول مد عارض کی وجہ سے طول ہوتا ہے تو 5 الف کریں گے۔ اچھا، 5 الف کرنے میں مد متصل کا توسط ادا ہو جائے گا، اور توسط کرنے میں بھی مد متصل کا توسط ادا ہو جائے گا، اور قصر کرنے میں مد متصل کا توسط ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر قصر کریں گے تو اس کے سبب بتائی ہے کہ الغاء سبب اصلی لازمی و اعتبار سبب عارضی لازم نہ آئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا کہ جب 2 مد اکٹھے ہوں یا کئی مد اکٹھے ہوں تو ضعیف پر قوی کو ترجیح دینا چاہیے، نہ کہ ضعیف کو قوی پر ترجیح دینا چاہیے۔ اگر یہاں قصر کرتے ہیں تو گویا ہم مقدم کریں گے مد عارض کو مد متصل پر، حالانکہ مد متصل کیا ہے؟ یہ مد عارض سے قوی ہے، جیسا کہ گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا گیا کہ مراتب مدود کے کیا کیا ہیں، اس میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیں، آگے مصنف نے بیان کیا کہ اگر الف لام میم اللہ شروع آل عمران کے میم کو لفظ اللہ سے ملا کر پڑھا جاوے تو میم پر زبر دے کر اور لفظ اللہ کا حمزہ گرا کر پڑھنا چاہیے، اور اس وقت میم کا یا میں مد کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہے۔ یعنی الف لام میم اللہ کو بحالت وصل الف لام میم اللہ پڑھنا چاہیے، اور زبر دے کر کیوں پڑھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا میم ہے وہ مشدد نہ ہونے پائے، وہ مشدد نہ ہونے پائے، تو کیونکہ وہ ساکن تھا، ساکن کے حالت پہ وہاں پر اس کو پھر ساکن کرے تو اس کی صورت یہ بنے گی کہ الف لام میم
अल्लाह इस तरह हो जाएगा। इसलिए मीम को क्या बोलते हैं, हरकत देकर यानी फतहा देकर लाम से मिला देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये बयान किया कि मीम के या में मद करना और ना करना दोनों जायज़ है। उसकी वजह खुद बयान की, क्या कि मद करना क्या है, बवजह एतबार सबब असली, यानी सबब असली की बुनियाद पर मद करना जायज़ होगा। सबब असली क्या था, सुकून लाजिम, वहाँ सुकून था, ठीक है, तो यह सबब असली। और कसर क्यों करना, तो कसर करना इसलिए जायज़ है, उसका खुद बयान किया कि कसर बवजह सुकून ना होने के, क्योंकि भाई जब मीम को हमने मुतहर्रिक कर दिया तो जो सुकून असली था, गर्चे असली था, लेकिन हरकत देने पर वो सुकून जाता रहा, तो इस वजह से कसर भी जायज़ है। आगे वो बयान किया, लेकिन मीम मुशद्दद ना होने पाए, जैसा कि आपको बयान बताया जा चुका। ऐन सूरह मरियम में और शोरा में, तो उस मद को मद्दे लाज़मी लीन कहते हैं, उसमें तूल औला है, फिर तवस्सुत, फिर कसर। तो लीन के ताल्लुक़ से पहले भी आपको बताया जा चुका है कि वाव साकिन माक़ब्ल मफ्तूह या साकिन माक़ब्ल मफ्तूह हो तो उसको वाव को वावे लीन और या को याए लीन कहते हैं। अब वहाँ पर सुकून आने से वहाँ भी मद हो सकता है, ठीक है, मद किया जाता है। तो यहाँ जो मुसन्निफ ने बयान किया कि हरफ लीन के बाद अगर सुकून लाजमी हो, जैसे ऐन सूरह मरियम में और शूरा में, तो उस मद को मद्दे लाजमी लीन कहते हैं, ठीक है, ये तो तारीफ़ हो गई। उसके बाद में इसमें हुक्म जो बयान किया कि इसमें तूल औला है, फिर तवस्सुत, फिर कसर, आखिर वजह क्या है, तो इसकी वजह यह है कि देखिए मद्दे लाजमी लीन यानी मद्दे लीन लाजिम, मद्दे लीन लाजिम में नफ्से सुकून की वजह से तूल है, ठीक, और महल्ले मद ज़ईफ़ की वजह से, क्यों महल्ले मद ज़ईफ़ है भाई, तो उसकी वजह से तवस्सुत है। और हरफ लीन में नफ्से मद्दियत ना होने की वजह से, क्योंकि हरफ लीन में बज़ाते खुद मद नहीं है, जैसा कि उर्फ़ मद्दा में होता है, तो इसमें नफ्से मद्दियत ना होने के लिहाज से क्या है, कसर है। अब तूल औला है, उसकी वजह यह है कि सबबे मद कवी होने की वजह से, क्योंकि सबबे मद क्या है, सुकून लाजिम, तो यह कवी है, इस वजह से यहाँ तूल औला है। और एक चीज़ और याद रखें, मद्दे लीन लाजिम की मिसाल सिर्फ दो जगह है कुरान शरीफ में, क्या क्या, एक तो है सूरह मरियम में, यानी यहाँ तूल औला है। और एक चीज़ और याद रखें, मद्दे लीन लाजिम की मिसाल सिर्फ दो जगह है कुरान शरीफ में, क्या क्या, एक तो है सूरह मरियम में, यानी काफ हा या ऐन सॉद, और दूसरा क्या है सूरह शूरा में, हा मीम ऐन सीन क़ाफ, ठीक है, तो इसके अलावा कहीं नहीं है। आगे देखिए, मुसन्निफ फरमाते हैं हरफ लीन के बाद अगर सुकून आरज़ी हो तो उसको मद्दे आरज़ी लीन कहते हैं, जैसे वस्सैफ और खौफ, इसमें कसर औला है, फिर तवस्सुत, फिर तूल। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने हरफ लीन की तारीफ़ की है, क्या, हरफ लीन आरिज़ की तारीफ़ करते हैं कि हरफ लीन के बाद सुकून आरज़ी हो तो उसको मद्दे आरज़ी लीन कहते हैं, जैसे वस्सैफ और खौफ। अब इसमें हुक्म बयान कर रहे हैं कि इसमें कसर औला है, फिर तवस्सुत, फिर तूल। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि देखिए मद्दे आरज़ी लीन में महल्ले मद और सबबे मद दोनों ज़ईफ़ है। मद्दे लीन आरिज़ में क्या है, महल्ले मद और सबबे मद दोनों ज़ईफ़ है, इस वजह से कसर क्या है, औला है। और सबबे आरज़ी की वजह से क्या है, तवस्सुत है, और नफ्से सुकून के लिहाज से तूल है, अगरचे ज़ईफ़ है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें कि मद्दे लीन में बनिस्बत हरफ मद के कसर कम होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हुरूफ मद्दा जो है ये ज़मानी है और हुरूफ लीन करीब आनी है, यानी हुरूफ मद में एक हर्फ के मकदार मद्दा असली होता है, चाहे वहाँ सबब पाया जाए या ना पाया जाए, और हरफ लीन में बगैर सबब के मद हो ही नहीं सकता, ठीक है। या यूँ कह लीजिए कि हुरूफ मद्दा में
اگر مد اصلی نہ ادا کیا جائے تو لحن جلی ہوگا۔ اسی طرح لین میں بغیر سبب کے مد کرنا یہ لحن جلی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔